नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे के अच्छी नवम भाग पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। सुरेश बाबू मध्य बाहर को आसी पचारे आज तो गाड़ी रे नहीं छाड़ी दे पारिबी ना आज भी मना कर दियो मो सह जीवा पई। पद्मिनी लाज लाज होई आउ तांको मुह को चाही पारुनी। से मुह पोती मुंड टुंगारी ना बोली कहिला। पद्मिनी मुंड टुंगारी गाड़ी रे बसी जीवन बोली नाई करदेला। सुरेश बाबू पचारे कौन पाई मना करुछ, मो उपरे विश्वास नाई ताहले किए कौन भाबिबो भल लागेनी पछरे आमको किए समालोचना करू बोली। सुरेश बाबू कहले हौ तम इच्छा एथिरे मु बाध्य करिबिनी। हाँ कॉलेज जल्दी छुट्टी होची मु 2 दिन पर घर को जीवी। सुरेश बाबू कहले। पद्मिनी टिके नीरव रही कहला भल कथा 10 दिन पर आसीबी। पद्मिनी चुप हो गला। मते मने पकेइब कि नहीं सुरेश धीमा स्वर पचारे। पद्मिनी किछि से विषय रे किछि जवाब भी देलानी। मु आसुची कही पद्मिनी आग को जाई रिक्शा रे बसी पड़िला। पछकू अनेई हाथ हलेई जीवाकू लागिला। सुरेश बाबू खूब खुशी रे पद्मिनीर जीवा बाट को चाही थांती। से कॉलेज जीवा पई तरतर होई पैंट शर्ट पिंधि खाइबा पई रोसई घरे पहुँचिले। टेबुल उपरे सबू बढ़ा होई खूब जत्न रे रखिछि पद्मिनी। आउ ता सहित 4 भंगा कागज रे चिठीटीए। सुरेश बाबू को मन को पाप छुईला। एमिति कौन मुहरे न कही चिठी रे लेखिबाकू पड़िला ताकू। से तरतर होई चिठीटी खोलिबाकू लागिले। लागुथिला भोक कुआड़े मरीगला जेमिति। नमस्कार जानिनी आपण को कौन बोली संबोधन करिबी। जेहेतु आपण मोठू बड़ नमस्कार नेबे केते आशा अछि किंतु किछि मुह खोली कही हुएनी। कागज कलमर सहारा नेबाकू पड़े। मो विषय आपण कौन भाबंती मु जानिनी किंतु आपण मते भल लागंतिनी बोली कहि भी पारिबिनी। आपण जो सौभाग्य मते देबाकू चाहंती मु जानिनी तार योग्य हकदार मु कि नुह। आपण मो माँ को केबे चाकराणी बा रोसेयाणी बोली भाबंतिनी मु जानिछि किंतु दुनिया आखिरे मु तो तुम चाकराना झियो ता छड़ा आपणक घरे सत कहिबी एतिक दिन भितरे मो मन भितरे आपण पाई गोटिए स्वतंत्र स्थान बनी सारिछि। आज पर्यंत जहा कहा पाई मु बनेई पारि नथिली किंतु मु गला परे मो मार कौन हेबो मो छड़ा आउ किए अछि एठी तार। एबेठू तार देह खराब हेउछि से चलिबो केमिति। सान भाई अण लेउटा होई गला जे आउ फेरिलानी तेणु आउ थरे भाबिबे एमिति भाबिबे जेमिति काहाकू कष्ट हेबनी। इति पद्मिनी। सुरेश बाबू चिठीटी पढ़ी किछि बुझिले आउ किछि अबुझा रहीगला। से आउ खाइबे कौन तरतर होई चिठीटी धरी कॉलेज बाहरी गले। कॉलेजे सांग दिवाकर बाबू को चिठीटा देखेई पचारे कौन लिखिछि से। दिवाकर बाबू चिठी पढ़ी कहले अरे तू परा कॉलेज पढ़ा बेलू प्रेम करुथुलु पद्मा को आउ गोटे झीर मन कथा आज तते काहेकि एते अबुझा लगुछि। से कौन लिखिछि एमिति भाबिबे जेमिति काहाकू कष्ट हेबनी बोली। से तोते भी चाहे आउ तार माँ को भी तार दायित्व नबाकू पड़िबो। ताहले मु कौन उत्तर देबी। ता माँकर कथा बुझिबू बोली कहिबू आउ तोठू से कौन चाहे एतिकी तो बास। निश्चय काली पद्मिनी आसिले ता मनरू सबू शंका दूर करिदेबी। ता परदिन पद्मिनी आसी नथिला। सावित्री माउसी रोसई पे आसीथिले। सुरेश बाबूंको मुहटा सुखीगला पूरा। पद्मिनी आसीथिले सबू शंका ता मनरू दूर करि पारिथांता। सावित्री माउसी को भी किछि कहि हेबनी एबे प्रथमे पद्मिनीर 100 भाग मंजूरी दरकार। सावित्री सुरेश बाबू को चिंतारे देखी पचारला पुओ कौन हैला कि कौन भाबुछ एते। एबे मु ठीक हेई सालिनी सेथिपाई झियो को मना कली आसीबाकू। बिचारी घर बाहर काम करी बहुत हैरान हेलानी। हाँ टीए मारी सुरेश बाबू भीतर को चलीगले। आउ गोटे दिन पर से घर को जीवे। पद्मिनी सह देखा हेलानी बोली मनटा गोलेई घांटे हेउची। ता परदिन भी पद्मिनी आसीनी। से दिन माउसी जीवा बेले कहिला पुओ पुणी केबे आसीबी घरू केबे आसीबो कहिबो मते। एति कही जीवाकू लागिला। माउसी मु काली 10टा ट्रेन ने जाउची आसिले जणेइबी। सुरेश सावित्री माउसी कही कबाट बंद करियाकू लागिले। राति रे सुरेश बाबू घर को जीवा पाई जिनिस सजाड़ी रखुथांती। मनटा भितरे शांति नहीं।
ପଦ୍ମିନୀକୁ ତା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି। ତଥାପି ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବା ସମୟଟା କହିଛି। ହୁଏତ ପଦ୍ମିନୀ ଆସିପାରେ ଷ୍ଟେସନ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଅଜସ୍ର ଲୋକ ଗହଳି। ହେଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସୁରେଶବାବୁଙ୍କ ଆଖି କାହାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି। ମାଉସୀ ଯଦି ପଦ୍ମିନୀକୁ କହିଥିବେ ତେବେ ତ ସେ ଆସିବ ନା। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛି କେଜାଣି? ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ସୁରେଶବାବୁ। ମନ ଉପରେ କି ବିଶ୍ୱାସ? ସେ ତଥାପି ଅମାନିଆ। ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ। ନା, ସେଇ ଆଖି ଦିଶୁନି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ଯିବାବେଳେ ହୃଦୟର କୋଉ ନିଭୃତ କୋଣରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଯେମିତି। ପଦ୍ମିନୀର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ କରୁଥିଲା। ମନଟା ମଉଳିଗଲା କ୍ଷଣକରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତଥାପି କାହିଁକି ମିଛ ଆଶାରେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ନା, ସେ ଆଉ ଆସିବନି। ଅମାନିଆ ମନକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଶେଷରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆଶା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମିଛରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ସବୁ ଜାଣି ବି ଆଶାର ସୋପାନ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶେଷଥର ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ପଦ୍ମିନୀ ଖୁବ୍ ଗତିରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ ସହ ତା ଆଡ଼କୁ ପଦ୍ମିନୀ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ପଦ୍ମିନୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ପଦ୍ମିନୀର ଆଖି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ପଦ୍ମିନୀର ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ହାତ ହଲେଇ ଇସାରା କଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ ଡେଇଁ ସୁରେଶବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଦ୍ମିନୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁରେଶବାବୁ ପଚାରିଲେ, କାଲି କାହିଁକି ଆସିଲନି? ଯାହା ପଚାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର? ପଦ୍ମିନୀ ପୂରା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସୁରେଶବାବୁ ପୁଣି କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି ଭାବିଲ? ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବିନି ବୋଲି କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲ ତୁମେ? ସେ ବିଷୟରେ ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ଆମ କଥା କହିବି ଘରେ। ଆଉ ଫେରି ଆସିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଇଜଣ କଥା କହିବି। ଆଗ ଥରକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି। ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ପଦ୍ମିନୀ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲା। କହିଲା, ହଉ, ଭଲରେ ଯାଅ। ସୁରେଶ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ଝରକା ଦେଇ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେପାଖୁ ପଦ୍ମିନୀ ସୁରେଶବାବୁଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। ପଦ୍ମିନୀ ଆଖି ଆଗରୁ ଆଢ଼ୁଆଳ ହେବା ଯାଏଁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଥର ଘରଲୋକ ସୁରେଶର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା ମରିବା ପରେ ସୁରେଶ ପୂରା ଗୋଟିଏ ଚାବିଦିଆ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ହସିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖୁସି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତ ବହୁତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ ବଡ଼ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ପଚାରିଲା, ବଡ଼ବାପା, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଆସିଲିଣି। ଆଉ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି ମା? ହଁ, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଫେରୱେଲ୍ ପାଇଁ ତୟାରୀ ଚାଲିଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୋର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି। ଲେଖା ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଛି। ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବା ବଡ଼ବାପା କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ଲେଖାର ଜେଜେମା ପୁଅର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ମନଖୋଲା ହସ ହସୁଛି। ହେଲେ କାରଣଟା କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେହି କିଛି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଚାରିବେ ବି କେମିତି? ଲେଖାର ଜେଜେମା ସୁରେଶର କ୍ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗ। ସେଇ ଗାଁରେ ମଧୁ ଦ୍ୱାରା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ସେତିକିବେଳେ ମା'କୁ କହି ଗାଁ ଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ। ପଦ୍ମା ମରିବା ପରେ ସୁରେଶ ଗାଁକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ସୁରେଶର ମା'ଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ସାନ ଭାଇ, ଭାଉଜ, ପିଲା ସବୁ ସୁରେଶର ଏମିତି ବଦଳିବାରେ ଖୁସି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି। ସୁରେଶ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ସେଆଡ଼ୁ ମଧୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସୁରେଶ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଏ ମଧୁ, ଶୁଣୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମଧୁ ସୁରେଶ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୋର? ସୁରେଶ କହିଲା, ଚାଲ ନଦୀ ପଠା ଆଡ଼େ ଯିବା। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସିଆଡ଼େ ଯାଇନି। ତୋ ସହ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ସୁରେଶ ମୁହଁରେ ନଦୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା କଥା ଶୁଣି ମଧୁ ତାକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ସୁରେଶର ଦେହ ମନ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କ'ଣ ହେଲା? ସୁରେଶ ପଚାରିଲା। କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା।
ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନଦୀ ପଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ତାକୁ ପଦ୍ମିନୀ କଥା କହିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ତ ସବୁ ସାନ ତାଙ୍କଠାରୁ। ବଡ଼ ଭାଉଜ କିଏ ଥିଲେ ହୁଏତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ, ସେ କଥା ବି ନାହିଁ। ମଧୁ ସୁରେଶର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲା କି କ'ଣ, କହିଲା, ସୁରେଶ, ଯାହା କହିବା କଥା କହ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କାହାକୁ। ସୁରେଶ କହିଲା, ହଁ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କହୁନୁରେ। ମଧୁ ଜୋର ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ରେ। ମଧୁ ଆଁ କରି ସୁରେଶକୁ ଚାହିଁଲା। ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ସତ କଥା ଭାବୁଛୁ ମୋତେ ବୟସ ହେଲାଣି ବୋଲି? ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ ନା? ହେଲେ ସବୁ ସତରେ। ଶୁଣ ସେ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ମୋର ଭୁଲ ଠିକ୍ କହିବୁ। ସୁରେଶ ମଧୁ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିସାରି ପଚାରିଲେ, ଏବେ କହ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ? ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ତ। କୌଣସି ବୟସରେ ସାଥୀଟିଏ ତ ଜରୁରୀ ନା। ଆଉ ତୋର ଏମିତି ବି ବୟସ ହେଇଯାଇନି ମ। ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା ଭାଇ। ଶୁଣ, ଏ କଥା ଗାଁରେ କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ତୁ ଏ କଥା କହିବୁ। ଏବେ ନୁହଁ, ଯାଉ ଆଉ 2 ଦିନ। ଆରେ ଶୁଭ କଥାରେ ଡେରି କାହିଁକି? ନା ନା, ଯାହା ବି ହବ ଲେଖାର ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ହଉ ଯେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ତୋ ଘରେ ତ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ନିଜ ଜାତି ଗୋତ୍ରରେ ଝିଅ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗ। କେତେ ଦିନ ତୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ କହିଲୁ? 2 ଦିନ ପରେ ମଧୁ ସୁରେଶର ମା'ଙ୍କୁ ସୁରେଶ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବୁଢ଼ୀର ଖୁସି ଆଉ ଦେଖେ କିଏ? ଯାହା ହଉ, ମା ପାର୍ବତୀ ବୁଢ଼ୀ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ବୁଢ଼ୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ଯେ ପଦ୍ମିନୀ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ। ଧନୀ ଗରିବରେ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ସୁରେଶ ମା'ର ଅକ୍ତିଆରେ ଥିଲେ ତ ସେ ଆଜି ଯାଇ ପୁଅର ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତେ। ସୁରେଶକୁ ତାଙ୍କ ମା ପଚାରିଲେ, ମଧୁ ଯାହା କହିଲା ସତ? ପରେ ଠକେଇ ତ ଦେବୁନି? ହଁ ମା, ସବୁ ସତ। ହେଲେ ଲେଖାର ପରୀକ୍ଷା ନ ସରିବା ଯାଏ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣେ। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପେଟରେ କହନ୍ତି କିଛି ଗୋପନ କଥା ରହେନି ବୋଲି। କିଛି କିଛି ଠିକ୍ ବି କଥାଟା। ସୁରେଶର ମା ଗାଁରେ ଜଣେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ କଥାଟି କହି ପକେଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ନାନୀ ଲୋ, ଏଇ କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଆରେ ନାଇଁ ମ, ସୁର କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ? ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଏଥିରେ, ସେ କହିଲେ। ସୁରେଶର ଛୁଟି ବି ସରିଗଲା। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଗଲେ। ଆଜି ଲେଖାର ସ୍କୁଲରେ ଫେରୱେଲ୍ ମିଟିଂ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ହିସାବରେ ସେ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ତେଣୁ ବ୍ୟାଗରେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଶୁଭ ଘରେ। ଶୁଭର ମା ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଶାଢ଼ୀଟା ପୂରେଇ ନେଇଛି। ଡେରି ହେଲାଣି, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ପୁଣି ଶୁଭ ଘରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ପକେଇ ଚାଲିଛି। ପଛରୁ ରଞ୍ଜନ ଡାକିଲା, ଏ ଲେଖା, ଶୁଣ। ଲେଖା ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେମିତି ଲେଖା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଖାଲି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ହସୁଛୁ କ'ଣ ଯେ ଏମିତି? କହୁନୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା କିଛି ନୁହଁ, ନ କହ, କହି ରାଗରେ ଜୋର ଜୋର ପାଦ ପକେଇଲା ଆଗକୁ ଲେଖା। ଲେଖାର ରାଗିବାର ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଉ ହଉ ଶୁଣ, ଏବେ କହୁଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ରହିଗଲା। କହ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛୁ? ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି ତ। ଲେଖା ଏଥର ଖୁବ୍ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। କହିବୁ ତ ପୁଣି? ଗୋଟେ କଥା, 2ଟା କଥା, ଇଏ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ 2ଟା କଥା କହିବାର ଉପକ୍ରମଣିକା ନ ଦେଇ କହିଲା, ଶୁଣିଲି ତୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନଠୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଯେମିତି ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ବଡ଼ବାପା ଏବେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗାଁକୁ କେମିତି କଥା ଗଲା? କିଏ କହିଲା ଆଉ? ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଦୀପା ତ କହିବେନି। ଲେଖା ଜାଣିଦେଲା ଗାଁରେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଲୁଚେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲେଖା କହିଲା, ହଁ ହେବ ବାହାଘର। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା? କାଇଁ, ତୁ ବାହା ହେବୁ କି? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାଠାରୁ ଏମିତି ଜବାବ ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁନି କି? ତୁ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବି? ରଞ୍ଜନ ସେଇଠୁ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ନଦୀର ବାଉଁଶ ପୋଲ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଲେଖାର ପୋଲ ଦେଖି ସେଦିନ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ନଦୀରୁ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଟାଣିକି ଉପରକୁ ଉଠେଇଥିବା କଥା ବି। ଆଜି ବାଉଁଶ ପୋଲର ହାଲତ ଖୁବ୍ ଖରାପ। ରଞ୍ଜନ ଆଗରେ ଆଉ ତା ପଛରେ
ଲେଖା ପୋଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୋ ହାତ ଧର, ନହେଲେ ପଡ଼ିବୁ ଯଦି ଏଇଠି ତୋର ଫେରୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଆଉ କହନା। ମୁଁ ଯିବା ଜାଣିଛି, ତୁ ଏତେ ଫୁଟାଣି କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? କହି କହି ପଛେ ପଛେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ପୋଲ ଉପରେ। ଆର ପଟେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ପଚାରିଲା, ତତେ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର କଥା କିଏ କହିଲା? ଆରେ ଗାଁରେ ପଣ୍ଡା ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। ଜାଣିଛୁ, କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ବଡ଼ ମଜାଦାର ଥିଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଲି। ଲେଖା କହିଲା, ଏବେ ନୁହଁ, ମୋ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ହବ। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ଶୁଭ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ମା ଲେଖାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା କଥା। ଶୁଭ ଘରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଲେଖାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ସରିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଲେଖାର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି। ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲେଖାର ଶାଢ଼ୀ ଢିଲା ଢିଲା ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଲା, ଶୁଭ, ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଖସିଯିବ କି କ'ଣ? ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ହଲ ହଲ ହେଉଛି। ଆରେ ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ, କିଛି ହେବନି। ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପିନ୍ଧିଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପେଟ ପାଖରେ ଶାଢ଼ୀକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ଧରି ଚାଲିଲା। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ହସର ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଖେଳିଗଲା। ପୁଅମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଛୁପେଇ ହସିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଲେଖାକୁ ଦେଖୁଛି। ଲେଖା ପାଖକୁ ଆସି ତା କାନ ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୋ ଜେଜେମା ପରି ଦିଶୁଛୁ ତୁ। ଏତିକି କହି ଫିକ୍ କରି ହସି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି କେଜାଣି? ଛି, ଜେଜେମା ଦିଶୁଛି, ସତରେ ବୋଧେ ଦିଶୁଥିବି ଆଉ। ତୁ କଥାଟା ଥିଲା ପୁରା ଓଲଟା। ଶାଢ଼ୀରେ ଲେଖା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଜି। ଗୋଟେ ଅନୂଢ଼ ଯୁବତୀ ପରି। ଲମ୍ବା ଗୋରା ଚେହେରାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା ରୂପସୀ ତରୁଣୀଟିଏ। ବିଦାୟ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲର ଅନୁଭୂତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ବିଦାୟ ସମୟ ତ ସବୁଠି ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁପରି ବିଦାୟ ସେ ହେଉ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଗଣିତ ସାର୍ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ଲେଖାର ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କହି ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ମିଟିଂ ପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଘରମୁହାଁ ହେଲେଣି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏକାଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାହବ। ଲେଖା ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଢ଼ୀଟା ବଦଳେଇବ, ନହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଯିବ କେମିତି? ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଶୁଭ ଘରେ ଯାଇ ବଦଳେଇ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଯିବ। ରଞ୍ଜନ ବି ପଳେଇବ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ବାଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବ କେମିତି? ରାସ୍ତାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଭୟଙ୍କର ବରଗଛ। ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଦୂରରେ ରଞ୍ଜନ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ବି ଘରମୁହାଁ ହେଇନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି କେଜାଣି? ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଘରକୁ ଯିବୁନି କି? ତୁ ମୋ ସହ ଚାଲ, ନହେଲେ ତୋ ଜେଜେମା ନା। ଆଉ କଥା ପୂରା ନ କରି ରଞ୍ଜନ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯିବ ନା ବଦଳେଇବ? ଆରେ ଚାଲ, ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ କହିଲା। ଲେଖାର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି ଶାଢ଼ୀରେ ରଞ୍ଜନ ସହ ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତାର ସେଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥର ଶାଢ଼ୀ ସତରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ପାରୁନି। ରଞ୍ଜନ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ଚାଲିଛି। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ତ ଲେଖା ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲାନି ଖୋଲି ଯାଉଥିବା ଶାଢ଼ୀ ସହ। ସେ ସେଇଠି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖେ ତ ଲେଖା ସେଇଠି ବସିଛି। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି? ସେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବି ଦୁଇ କୁଦାରେ ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଲାଗିଲା ଲେଖାର କ'ଣ ଜୋରରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ତା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କାହିଁକି ବସିଲୁ ଏଠି? ଲେଖା ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଶାଢ଼ୀ। ହଁ ତ କ'ଣ ହେଲା ଶାଢ଼ୀ? ଆରେ ବୁଝୁନୁ କ'ଣ? ଖୋଲି ଯାଉଛି ପରା। କ'ଣ ଖୋଲି ଯାଉଛି? ଆରେ ବୋକା, ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଚାଲି ହେଉନି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ହସି ପକେଇଲା। କହିଲା, ଆରେ ଏଇ କଥା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି। ଲେଖା ମନେ ମନେ ରାଗିଗଲାଣି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କେମିତି ଚାଲିକି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ଆଉ ୟାକୁ ହସ ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ହସ ଦେଖି ତାକୁ ଆହୁରି ଅସହାୟ ଲାଗିଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଝିଅଟିଏ କାନ୍ଦିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ
ହୃଦୟ ଟିକେ ନରମି ଯାଏ। ଆଉ ରଞ୍ଜନ କେମିତି ଏଥିରୁ ବା ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତା। ସେ ହସ ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ଆରେ ପିନ୍ଧି ଜାଣିନୁ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ଲେଖା ଭାବୁଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନ କହି। କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଲି କହିଲେ ଆଉ କି ଲାଭ ହେବ ଯେ? ପୁଣି ଭାବୁଛି ସେ ପୁଅ ପିଲା, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ କେମିତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଅସହାୟପଣ ଦେଖି କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେ। ଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶୁଭ କହିଥିଲା ଲୁଜ୍ ଲାଗିଲେ ପେଟିକୋଟ୍ ଡୋରକୁ ଟାଇଟ୍ କଲେ ହବ ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଆଗରେ କେମିତି ପୁଣି ଟାଇଟ୍ କରିବ ସେ ବି ଚିନ୍ତା। ଇଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବରଗଛଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦିଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ ସେ ଆଡ଼େ ଦେଖେ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଲେଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ନା ନା, ତୁ ସେପଟେ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋ, ମୁଁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ଲେ ଯାଇ ଯିବି। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଠିଆ ହେଲା। ଲେଖା କେମିତି କରି ପେଟିକୋଟ୍ ଡୋର ଜୋରରେ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧିଲା। ଶାଢ଼ୀ କୁଞ୍ଚ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ଏକାଠି କରି ପେଟିକୋଟ୍ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଆଉ ହାତରେ ଧରି ଚାଲିବା ପରି ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଲା। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ସରିଲା? ହଁ, ଏବେ ଚାଲ। ରଞ୍ଜନ ବୁଲି ଲେଖାକୁ ଦେଖି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହସ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ଶୁଭ ଆଉ ସାଧନା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଏବେ ମୋ ଆଗରେ ଦୁଇଜଣ ପଡ଼ିଲେ ନା। ଏତକ କହି ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚିନ୍ତା ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଶାଢ଼ୀ ଧରିବ ନା ଧରା ବାଉଁଶ ଧରିବ? ଭାବୁ ଭାବୁ ଦୁଇଜଣ ବାଉଁଶ ପୋଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ତ? ଲେଖା ଚୁପ୍ ଅଛି। କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଧରି ପାର ହେବ ସେ? ନଈରେ ପାଣି ଭରା, ସୁଅ ବି ପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ପୂରା ଯାଇନି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଥରେ ତ ପଡ଼ି ବି ସାରିଛି। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଆଗରେ ପୋଲରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଧର ମୋ ହାତ, ନହେଲେ ପାର ହେଇ ପାରିବୁନି ଯେ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ପୋଲ ପାର ହେଇ ପାରିବୁନି ବୋଲି କହୁଛି। ଲେଖାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ରଞ୍ଜନର ହାତ ଧରିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଆରପଟକୁ ଗୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ 4-5 ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ରଞ୍ଜନର ଗୋଡ଼ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖାର ହାତ ସେ ଧରିଛି। ଲେଖା ଯେମିତି ପଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଆଉ ସେ ପାରି ହେଇ ପାରିଲାନି। ହଲ ହଲ ହୋଇ ସିଧା ନଦୀରେ। ଲେଖା ତୁରନ୍ତ ଧରା ବାଉଁଶ ଧରିନେଲା। ନଦୀରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାଟାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଭାବି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ଆରପଟକୁ ଯାଇ ସୁଅ ସାଥେ ସାଥେ ନଦୀ ପଠାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କୋଉଠିର ରଞ୍ଜନ ଉଠିବ ସୁଅ ଭିତରୁ। କିଛି ଦୂରରେ ରଞ୍ଜନ ଦେଖାଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ସହ ବିଚରା ପାଣିରେ ଓଦା ସଡ଼ ସଡ଼। ଲେଖା ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ନଦୀ ଗଭୀର। ନଦୀ ହୁଡ଼ା ପାଣିରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖା ହାତ ବଢ଼େଇଲା ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଉଠିଯିବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଏଟିକି କହି ଫୋର୍ସଫୁଲି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଲେଖା ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲୁ? ଶୀତ ବି ହେଉଛି। ହଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଲେଖାର ଜେଜେମା ଦାଣ୍ଡପଟେ ବସିଛନ୍ତି ନାତୁଣୀର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ। ଆଉ ଲେଖାର ବାପା ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଲେଖାର ଜେଜେମାକୁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ତାର ପିଲାବେଳୁ ଲେଖାର ଜେଜେମାକୁ ଭାରି ଡର। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ପଚାରିଦେବେ। ଲେଖାର ବାପା ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଡେରି ହେଲା କାହିଁକି? ବାପା, ଏ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଗୁଁ। ନହେଲେ କେତେବେଳୁ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତା। ଲେଖାର ମା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ନିଜ ଶାଢ଼ୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଛୁ ତୁ? ଲେଖାର ଜେଜେମା କହିଲେ, ହଁ ହଁ, କ'ଣ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଯେ? ପିଲାଲୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି ସିଧା ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ବିଛଣାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି କେଜାଣି ଦିନରାତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ସେତିକିବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର କଥା ଗାଁ ସାରାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ରଞ୍ଜନ ବି ଗଲାବେଳେ ପଚାରୁଥିଲା। ସେ କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ସାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଜଣଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ ପଚାରିଲା, ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର କଥା କାହାକୁ କିଏ କହିଛ କୁହ? ଲେଖାର ଜେଜେମା ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ପୁଅ ବାହାଘର କଥା କହିଥିଲେ ବୋଲି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଛରେ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ତାଗିଦ କରି ପଚାରୁଛି
ଲେଖାର ଧମକ ଭରା ପଚାରିବା ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ଜେଜେମା କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବେ। ତାହେଲେ ତମେ କହିଛ ଜେଜେମା? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ଲେଖାର ଜେଜେମା କହିଲେ, ଯିଏ କହିଥାଉ, ଏଥିରେ ଲୁଚେଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ହାତୀ ମାରି କ'ଣ କୁଲା ଢାଙ୍କିବ? କିଏ କ'ଣ ପାପ କରୁଛି ନା ମୋ ପୁଅ ଚୋରି କରିଛି ଲୁଚେଇବି? ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଜେଜେମା, ତମକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଲେଖା ଏତିକି କହି ପଢ଼ାରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷାକୁ। ପଢ଼ା ବହି ଖୋଲିଲା ଯେମିତି ଆଜି କାହିଁକି ତାକୁ ରଞ୍ଜନର ମୁହଁଟା ଦିଶୁଛି। ତାକୁ ପାର କରୁ କରୁ ସେ କେମିତି ନଦୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ କଥା ତା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। କେତେ ଥର ସେ ନିଜକୁ ଆକଟ କରିସାରିଲାଣି, ହେଲେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ସେ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ପୁଣି ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାଲିଠୁ ତ ଘରେ ରହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲେଖା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲା। 2 ଦିନ ପରେ ଲେଖା ତାର ସାଇନ୍ସ ନୋଟ୍ ପାଉନି। କେତେ ଖୋଜି ସାରିଲାଣି ଘର ସାରା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଜରୁରୀ ନୋଟ୍ ସାର୍ ଶେଷ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେତେ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ପାଉନି। କ'ଣ କରିବ ଏବେ ସେ? ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2ଟା ଯାକ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତା ଆଣିବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଆରପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କେହି ଯିବେନି। କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି ସେ। ଜେଜେମା ଆଉ ଲେଖାର ମା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ଆଉ କାରଣ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ହସି ପକେଇ କହିଲେ, ଏଇ କଥାରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? ଜେଜେମା କହିଲେ, ମୋ ନାକ କାନ୍ଦୁନି ନାତୁଣୀ। ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ରହିବ କେଜାଣି? ଟିକିଏ କଥାରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବ। ଲେଖା କହିଲା, ମୋ ଖାତା କାହିଁ ଗଲା? ଲେଖା ମା କହିଲେ, ରଞ୍ଜନଠୁ ଯାଇ ମାଗି ଆଣେ। ଯଦି ତୋର ଏତେ ଜରୁରୀ ଅଛି, ଏଥିରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବିନି। ଏବେ କିଏ ଯିବ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ? ଏତେ ଜରୁରୀ ଆଉ ଦରକାର ଯଦି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାର ମା କହିଲେ, ରଞ୍ଜନ ଘର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲ। ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଚାଲିଛି। ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ରଞ୍ଜନର ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ନିଶାଉ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଛୋଟ ପରିବାର। ରଞ୍ଜନ ବଡ଼ ପୁଅ, ତଳେ ଝିଅ। ରଞ୍ଜନର ମା ବି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ କହନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ରଞ୍ଜନର ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଥିଲା ନିଜ ବାପର ପାରୁପଣିଆକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରାଗେ ଆଉ ପଢ଼ାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଲେଖା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ମନୋଭାବ ବି କିଛି କିଛି ବଦଳିଛି। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଘରୁ ଯାଇ ନୋଟ୍ସ ଆଣିବାରେ ଲେଖାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଗଲାନି। ହଁ, ରାସ୍ତାରେ ନହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଘର ପାଖରେ ରତନୀ ଜେଜେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବେ। ଆଉ ସେ ଗାଳି ବି କରିବେ। ହେଲେ ଲେଖାର ସେଇ ନୋଟ୍ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଆଜି। ସେ ତାର ମା'କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଯିବି ତାହେଲେ ନୋଟ୍ସ ଆଣିବାକୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଥିଲା? ରତନୀ ଜେଜେ ଲେଖାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗାଳି କରନ୍ତି? ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।